1601 میں داخل ہوا، آہستہ
اس چیز کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 70ویں صدی میں بھانپ کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو سمجھایا، مسلمانوں کو ہدایتیں دی، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان نہ جاگے۔ مسلمانوں کو کئی مرتبہ کہا ہے مسلمانوں یہ ایسوشیٹ چھوڑو، یہ فضول خرچہ چھوڑو، یہ دین سے بے رخی چھوڑو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے جو نکال رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے بچو، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر پابندی کرو، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی مصیبت تم پر آنے والی ہے۔ مسلمانوں نے اس عالم کی، مسلمانوں نے اس ملا کی، مسلمانوں نے اس بڑے بہت بڑے محدث کی بات کو ٹھکرا دیا۔ جنہوں نے مانا نہیں، آگے چل کر جو ہوا وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ الغرض شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1740 میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث جہنم کے مسلک پر بیٹھا۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں جان چکے تھے، چنانچہ انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے، اور ایک طرف سب سے پہلی جنگ جو لڑی علی ماورڈی سراج الدولہ شہر پنجاب کے نانے میں لڑی۔ اس کے بعد 1757 میں سراج الدولہ نے بنگال کے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن کیا ہوا؟ اس دل میں پھپولے جل اٹھے سینے کے تار سے، اس دل میں پھپولے جل اٹھے سینے کے تار سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر کے لوگوں نے اندر کے لوگوں نے غداری کی، میر جانوں نے غداری کی۔ مسلمان جب بھی پسپا ہوا ہے وہ پیروں کی وجہ سے پسپا ہوا ہے۔ مسلمان جب بھی پسپا ہوا ہے، مسلمانوں نے جب بھی نقصان اٹھایا ہے، مسلمانوں کی اور اپنوں کی اندر کے لوگوں کی غداریوں کی وجہ سے، اپنے اندر کے لوگوں کی عہدہ پرستی کی وجہ سے مسلمانوں نے نقصان اٹھایا ہے اور شکست کھائی ہے۔ مسلمانوں نے ابھی مولانا سجاد مامانی دعوت برکاتہ ہو، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور مسلمانوں کے فکر مند آدمی ہیں، ہر وقت مسلمانوں کی فکریں ان پر لگی رہتی ہیں۔ انہوں نے ابھی اسی ہفتے میں فرمایا کہ پولیس ٹاؤن میں، پولیس چوک میں 70% لوگ جو مخبر ہیں وہ مسلمان ہیں۔ 70% مسلمان مخبر ہوا کرتے ہیں پولیس چوک میں۔ بہرحال میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتا، آگے بات میں بڑھا رہا ہوں۔ جنگ آزادی کے متعلق اور میر جعفر نے غداری کی اور میر قاسم کو، سراج الدولہ کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا، سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ ہار کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد 1772 میں ٹیپو سلطان سرنگا پٹنم پر میسور پر اپنی حکومت اپنے باپ کے پاس بیٹھتا ہے، اپنے باپ کی مسرت پر بیٹھتا ہے، اور اس کا باپ حیدر علی تھا، وہ بھی اس اپنے بیٹے سے بھی بہت سخت تھا، بہت ہی مضبوط آدمی تھا۔ اس نے تو ایک مرتبہ انگریزوں کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے سب کچھ پلاننگ کر دی تھی، اور انگریزوں سے لڑ کر انگریزوں کو پسپا کر کے ہندوستان سے اس نے بھگا بھی دیا تھا، اور وہ بندرگاہ پر پہنچ بھی گئے تھے اپنا سامان لے کر، اور اپنی کشتوں کے اندر اپنا سامان بھی ڈال دیا تھا کہ اس ہندوستان پر ہمارا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انگریزوں نے کچھ مسلمانوں کو، یہاں بھی دیکھیں، انگریزوں نے کچھ مسلمانوں کو لالچ دی، انگریزوں نے کچھ مسلمانوں کو پیسے دیے، مسلمانوں نے غداری کی، بڑے بڑے مسئلہ پھوٹ گئے، حیدر علی کے خدمت میں حاضر ہوئے، ان انگریزوں کو لے کر انگریزوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، آج کے بعد ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم کسی ریاست پر حملہ نہیں کریں گے، ہمیں ہندوستان میں رہنے دو، ہم صرف اپنا تجارت کریں گے، اپنی بزنس کریں گے، پھر یہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ چنانچہ علی حیدر نے ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے اتنے دائرے سے آپ باہر نہیں نکلو گے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، ان کی سرپسندی تھی اور ہمیشہ وہ شرارت کیا کرتے تھے، ریشہ دبانا شروع کی۔ اس کے بعد یعنی علی حیدر کے بعد ٹیپو علی بیٹھا، ٹیپو سلطان بیٹھا، ٹیپو سلطان
بڑا سخت اور مضبوط آدمی تھا. اگر نیند شادی گردانی نہ کرتا تو ہندوستان میں کبھی بھی انگریز اپنے پاؤں جمع نہ پاتے. لیکن اپنوں کی گردانی بہت ہی سنگین اور بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے. کہتے ہیں آستین کا سانپ، باہر کے سانپ سے آدمی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا آستین کے سانپ سے ڈر ہوتا ہے. جتنا اپنوں سے خطرہ ہوتا ہے اتنا پرائے سے خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اندر کے لوگ سب کچھ ہماری خامیاں جانتے ہیں. اندر کے لوگ اپنی کمیاں جانتے ہیں اور سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ خطرہ اپنوں سے ہوتا ہے پرائے سے نہیں. ٹیپو سلطان نے 4 بڑی جنگیں لڑی. ہر جنگ میں وہ کامیاب ہوا. آخری جنگ 1799 میں لڑی، لیکن اس میں کچھ مسلمانوں نے غداری کی، کچھ عصبہ نے غداری کی اور ٹیپو سلطان نے سب کو جمع کیا. کیونکہ ٹیپو سلطان بھی ایک مضبوط آدمی تھا، ایک مضبوط بادشاہ تھا. وہ بھی ساری چیزیں سمجھتا تھا اور اس کے بھی جاسوس اور کرائم برانچ اس کی بھی تھی. جاسوسی شعبہ اس کا بھی تھا. سب اسرا کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے تم میں سے کون غداری کر رہا ہے. تم میں سے کچھ لوگ ملے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو ٹیپو سلطان کیا نعمت ہے، ٹیپو سلطان کیا ہستی ہے. جب اس دنیا سے میں رخصت ہوں گا تب تمہیں پتا چلے. جب تمہاری اولادیں روٹی کو ترسے گی، پانی کو ترسے گی، تمہاری اولادیں بھیک مانگے گی، تمہاری اولادیں غلامی کی زنجیروں میں جب جکڑ جائے گی، تب تمہیں پتا چلے گا کہ ٹیپو سلطان کون. البتہ ایسا ہی ہوا. ٹیپو سلطان نے آخری اوقات میں ہی لوگوں کو بلا کر کہا. صبح ہوئی، جنگ تو جاری تھی. جنگ کے دوران ہی سب کو بلایا اور یہ باتیں کہی. اور شام کے وقت، دوپہر کے وقت ایسا ہوا کہ بہت گھمسان کا ڈر پڑا اور انگریزوں نے ہر طرف سے گھیر لیا. اب کیا ہوا؟ کچھ نیک عزرا تھے، وفادار عزرا تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم پیچھے سے نکل جاتے ہیں، پیچھے کا راستہ کھلا ہے. اگر پیچھے سے نکل جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، پھر اپنا لشکر جمع کریں گے، پھر انگریزوں سے ہم لڑ سکتے ہیں. ابھی ہم یہاں سے نکل جائیں. لیکن ٹیپو سلطان نے ایک ایسا کلمہ کہا جو دنیا کے وقت پر ایک مثال بن کر چلا گیا. کیا کہا؟ شیر کی 1 دن کی زندگی ادھر کی 100 سال کی زندگی سے بہتر. باہر نکلے اور نکل کر شہید ہو گئے. ان کے راستے میں کئی عورتیں بھی شہید ہوئی تھی جو برہمن عورتیں، برہمن مرد تھے جو ٹیپو سلطان کے لیے لڑے. مسلمان کتنے ہی لوگ ان کے لیے شہید ہو گئے ان کے سامنے. اللہ ٹیپو سلطان اس طرح دنیا سے رخصت ہوا اور 18ویں صدی آئی. 1803 میں حضرت شاہ عبد العزیز محمد دہلوی نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہو رہا ہوں. انگریزوں کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس انگریزوں کو ہندوستان سے نکالیں. پھر ان کے اوپر جو حالات آئے وہ آپ جانتے ہیں، کا مدرسہ توڑ دیا. جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے مسجد اکبری میں یہ فتویٰ لکھا تھا، وہ مسجد اکبری بھی توڑ دی گئی. اور آج جب یہ دہلی کی میٹرو ٹرین کے لیے ہوتا ہے، میٹرو ٹرین کے لیے جب کھدائی کی گئی اس میں وہ مسجد نکلی، لیکن اس مسجد کو صاف کر دیا گیا. حالانکہ حکومت کو چاہیے تھا اس مسجد کا پروٹیکٹ کر دیتے اور دوسری جگہ سے پڑھنے نکال دیتے اور مسجد کی حفاظت کرتے. کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جس میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے فتویٰ لکھا تھا کہ انگریز کی جو فوج میں داخل ہونا حرام ہے. انگریز ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا ضروری ہے. سب سے پہلے فتویٰ لکھے. نہ سمجھ لوگ ہیں توڑ دیے مسجد. آج اس کے اوپر سے میٹرو ٹرین گزر رہی ہے. الحمد کا رہا کہ اب آہستہ بہت ساری باتیں ہوئی. حضرت شاہ عبد العزیز محمد دہلوی نے ایک لشکر بھی تیار کیا. شاہ سید احمد شہید کی ماتحتی میں اس میں شاہ اسماعیل شہید بھی تھے، شاہ محدث بلحانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کچھ شامل تھے. انہوں نے 1924 میں شروع کی اور بارڈر کے علاقوں کو پسند کیا. وہاں سے اندر آنا چاہتے تھے، لیکن وہیں بھی وہاں بھی مسلمانوں نے بتایا. افغانستان کے کچھ مسلمان اور ادھر بارڈر کے کچھ مسلمان تھے، ان مسلمانوں نے غداری کی. رات کو وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے،
मुसलमान को नुकसान हुआ, मुसलमान ही से हुआ, मुखबिरों से हुआ, गद्दारों से हुआ, मुनाफिकों से हुआ। अलग सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह सुबह तक लड़ते रहे, काफिरों से लड़ते रहे, उनसे जंग करते रहे, आखिर हजरत शहीद हो गए। एक आदमी ने, सिख ने जंग करते करते कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नामुनासिब कलमात कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरे अल्फाज कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदे अल्फाज कहे। हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसकी तरफ बढ़ना चाहते थे, उसने अपनी उसने हजरत सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन तोड़ा दिया। गर्दन नहीं है, बदन के साथ गर्दन नहीं है, गर्दन इधर गिरी हुई है, लेकिन हजरत ने कहा कि तूने मेरे रसूल के साथ, मेरे रसूल के बारे में बुरे कलमात कहे हैं, मेरे रसूल की गुस्ताखी की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने सर के बगैर धड़ के साथ, बगैर सर के उसके पीछे दौड़े, और जब तक उसको कत्ल नहीं कर दिया तब तक हजरत की लाश नहीं की और हजरत के बदन नीचे नहीं गिरा। उसको कत्ल किया, हजरत उसके ऊपर गिरा और शहीद हो गए। ये है उलमाए, ये है इश्क रसूल, ये है मोहब्बत रसूल कि मरने के बाद भी उस शख्स को जो गुस्ताख था उसको नहीं छोड़ा। तारीख तो बड़ी लंबी है, अब मैं दो चार बातें आपके सामने, गुज़िश्ता में मैंने आपके सामने चंद वाक़यात कहे थे। दारुल देवबंद की बुनियाद इसलिए डाली गई ताकि अंग्रेजों से जंग की जाए और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। और उसकी बुनियाद डालने के बाद महमूदुल हसन देवबंद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से फारिग हुए, उन्होंने तहरीक चलाई, तहरीक रेशमी उम्मा, जो कि हजरत महमूदुल हसन देवबंद रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अंदर से इन अंग्रेजों के सामने और इन अंग्रेजों के साथ कोई मुसलमान जंग नहीं कर सकता। वो वीर मर चुके हैं और मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं है, बाहर से ताकत लाना जरूरी है। उन्होंने तुर्की और जर्मनी को खत लिखा और खत रेशमी रुमाल पर लिखा जाता था। अलग कुछ बातें पता चल गई थी अंग्रेजों को, जब वो हिजाज निकलने लगे तो उनका पीछा किया, लेकिन हजरत उनके हाथ में ना आए। ये अगर तुर्किस्तान मदद करता तो हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों के हाथ में न जाता, लेकिन हुआ ये अमेरिका ने, बरतानिया ने, रूस ने मिलकर जर्मन और तुर्की को शिकस्त दे दी और शिकस्त देने के बाद फिर वो जो बात थी अधूरी रह गई और यहाँ हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो सबसे पहले रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई वो दारुल देवबंद, सबसे पहले जिसने, यह हमारे हिंदुस्तान का नक्शा है, उसकी जो डिजाइन बनी वो मुसलमान ने बनाई, वो औरत थी, सूरज या तैयब जी हैदराबाद में। सबसे पहले जिसने जय हिंद का नारा दिया वो अली हसन थे। सबसे पहले भारत जय का नारा दिया वो अजीमुल्लाह खान कानपुरी थे। और सबसे पहले बाइकाट जिसने किया वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये दो आदमी थे जिन्होंने असहयोग, जिन्होंने बाइकाट, जिन्होंने तर्के मवाला, यानी अंग्रेजों के जितने भी माल सामान है उसको खरीदा न जाए, उसका बाइकाट किया। उससे अंग्रेज बड़े परेशान हुए थे। ये ऐसी तहरीक इतनी खतरनाक तहरीक थी कि अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे, अंग्रेजों के पांव डगमगा गए थे। ये क्या हो गया? इस तहरीक को चलाने वाले आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में ये तहरीक चल पड़ी। और कलकत्ता के अंदर सब हाजी सफूर साहब थे, हाजी सिद्दीक, ये बहुत ईमानदार आदमी थे और सारी बड़ी बड़ी जो हवेलियां थी कलकत्ता में मूर्ति थी, बड़ी बड़ी स्कूलें थी, वो चला रहे थे। और बड़ी फैक्ट्री शुगर की जो थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री मोदी थी, इन्होंने वो फैक्ट्री बंद कर दी, इसलिए कि ये शुगर जो थी, ये शुगर थी, ये चीनी जो कहते हैं, शक्कर हम कहते हैं, ये शक्कर इंग्लैंड जाती थी। हजरत के ये हुक्म के ऊपर और हजरत के ऐलान के ऊपर कि असहयोग और बाइकाट कर दो, इन्होंने बाइकाट किया और पूरी शुगर फैक्ट्री बंद कर दी। कितनी बड़ी कुर्बानी थी। बाटा कंपनी मुसलमान की थी, मुसलमानों ने बंद कर दी, इन अंग्रेजों ने उसको बाद में खरीद भी लिया। अलग मुसलमानों ने बहुत ही कुर्बानियां दी हैं। मौलाना अब्दुल्लाह सिंह वो शख्स है जो दारुल देवबंद के वालिद थे, इन्होंने हिंदुस्तान से निकाल कर वो अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान इसलिए वो गए कि वहां जाकर एक फौज कायम की जाए और वो फौज हिंदुस्तान पर हमला करे और अंग्रेजों को इस हिंदुस्तान से निकाले। इन्होंने भारत
भारत हिंद फौज इन्होंने बनाई उसका, और अफगानिस्तान जाकर काबुल में हिंदुस्तान की हुकूमत, आजाद हिंदुस्तान हुकूमत कायम। उसका सबसे पहला जो बादशाह बनाया गया, वजीर आजम बनाया था, वो महाराजा प्रताप खैर को बनाया। मुसलमानों के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, भाई जो भी आपने हमारा साथी है, तो महाराजा प्रताप को इन्होंने बनाया और वजीर बने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना बरकतुल्लाह हुसैनी। और उसके बाद एक फौज बनाई, आजाद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस की माताती में बनाई, और इनको बहुत सारे सिपाही थे मुसलमान। और इस फौज को कायम रखने के लिए हैदराबाद के बहुत बड़े मालदार आदमी ने कई टन सोना दिया था। करोड़, उस जमाने के 1 करोड़ रुपए आबिदा के सामने दिए, 1 करोड़ रुपए। आज के जो समझो अरबों खरबों रुपए होते, अरबों खरबों रुपए होते, 1 करोड़ रुपए उस वक्त दिए। इसलिए इस हिंदुस्तान को आजाद करने, इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुसलमानों की कुर्बानियों की गीत गाती है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मुसलमानों की कुर्बानियों के गीत गा रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि मुसलमानों की कुर्बानियां क्या है, उलमा की कुर्बानियां क्या है। मेरा बड़ा मुद्दा अपने इतिहास में लेते हैं कि 55,000 उलमाए किराम की लाशों को लटकाया गया, उलमाए किराम को शहीद किया गया, और 5 लाख मुसलमानों को जंग आज़ादी में शहीद कर दिया गया। ये हिंदू लोग लिखते हैं, गैर लोग लिखते हैं, अपनी तारीख तो पढ़ी हुई है। अलहर्ज बहुत ही मुसलमान, इसलिए कहते हैं शायद ये मुसलमानों को कुछ पता नहीं, लेकिन चप्पा चप्पा पोटा पोटा हाल हमारा जाने है, चप्पा चप्पा पोटा पोटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तुम ही न जाने, गुल तो सारा जाने, बाग तो सारा जाने। चप्पा चप्पा जानता है, लेकिन मुसलमानों को इसको पता नहीं। मुसलमानों को हमारी कुर्बानियां याद होनी चाहिए। जो कौम अपनी कुर्बानियों को याद करती है और याद रखती है, वो कौम कामयाब होती है। और उसको ये क्या होता है, मुसलमान की जो तारीख है वो याद रखना कैसा है, मुसलमान आगे चलता है। उस आदमी की गाड़ी होती है, 4 व्हीलर होती है, 2 व्हीलर होती है, उसका साइड ग्लास होता है। साइड ग्लास क्यों लगता है, पीछे देख कर वो चलता है, तो इधर उधर से गाड़ी आने वाली जो है उससे टकराता नहीं है, उसको रहनुमाई मिलती है, तो इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, वो साइड ग्लास में देखता रहता है। तो ये जो तारीख है, हमारी सीरत है, हमारी कुर्बानियां हैं, हमारे उलमाए किराम, हमारे साहबा किराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत, ये साइड ग्लास है, इससे हमें रहनुमाई मिलती है, जिंदगी गुजारने के तरीके मिलते हैं, जिंदगी गुजारने के रास्ते में दिखाई देते हैं कि हम किस तरह आगे चलेंगे। तुम आगे चल रहे हो तो कैसे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ से तुम पर वार हो रहा है, कहाँ से तुमको तकलीफ पहुंच रही है। तो ये सारी चीजें, इन तारीख को देख कर हम हमारी जिंदगी के आगे के पल को और जिंदगी के हमारे भविष्य को, हमारे मुस्तकबिल को हम संभाल सकते हैं। इसको जानने के लिए उलमाए किराम के बयान सुनो। इसको जानने के लिए गुजराती में बहुत सारी किताबें लिखी गई, मौलाना इकबाल बोकरा साहब ने भी किताब लिखी, इस किताब को भी पढ़ना चाहिए। गुजराती में और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। उलमाए किराम, मुसलमानों की जो सीरत थी, जो तारीख थी, जो इतिहास था, सब कुछ निकाल दिया गया है। अब दूसरी तारीख ला रहे हैं, दूसरे इतिहास ला रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे, हमारी औलादें गुमराह हो सकती है। इसलिए ये चीज़ें हमें मालूम होगी तब हमारी औलाद को कह सकेंगे, हम हमारी औलाद को बता सकेंगे, हम हमारी औलाद की रहनुमाई कर सकेंगे। जब अगर मालूम नहीं रहेगा फिर हम क्या हल होगा, हम बता सकते हैं, हमको मालूम है ये सारी चीज़ें। उलमाए किराम हमें बार इससे बेदार कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जानें, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, इन किताबों को पढ़ें, उलमाए किराम के बयानात को सुनें। और भी बहुत सारी तारीख है जो मैं पहले कई मरतबा आपके सामने बता चुका हूँ, और आपके सामने कई हफ्ते तक में ये पहले कई हफ्ते तक जंग आज़ादी के मुताबिक मैं आपके सामने अर्ज करता था। एक कहना यह है कि इतवार के रोज पुलिस प्रशासन की जानिब से तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा यात्रा, बस तिरंगा लेकर वो निकलेंगे
जो उनको नारे लगाने वो लगाएंगे। हमें इनका इकराम और एहतराम करते हुए इनको यहाँ से रुखसत करना है। हो सकता है कि कोई इधर उधर की बात मत देवे, यह नया शुरू हुआ है, लेकिन तिरंगा साथ में होगा, तिरंगा यात्रा है, इसलिए उसका एहतराम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश का तिरंगा है, ये हमारे देश का फख्र है, इसलिए इसका एहतराम करना भी जरूरी है। अलबत्त हमें हो सके तो इसमें हम शिरकत करें, और न हो सके, शिरकत न कर सके तो कम से कम हम अमन बनाए रखें, शांति बनाए रखें, इनको आसानी से गुजरने दें, और आज गुजरने के लिए हम जो कोशिशें कर सकें तो हम उसकी कोई कोशिश भी करें, ताकि जल्दी से वो चलते निकले। चलते चलते बस तिरंगा हाथ में होगा, हर एक के हाथ में तिरंगा होगा, और जो जाना उसमें शरीक होना चाहते हैं उनको तिरंगा भी वो देंगे, जो शरीक होना चाहते हैं वो शरीक हो जाए, न होना चाहे तो बस वो लोग आसानी से गुजरे, ऐसी हम कोशिश करें, प्रयत्न न करें, हम ऐसी कोशिश करेंगे वो यहाँ से आसानी के साथ, और उनको ये भी लगे कि भाई तिरंगा की देखो इन्होंने इज्जत की, तिरंगा का एहतराम किया। क्योंकि हमारी छोटी सी कोई हरकत होगी, अब तो वीडियो का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, आसानी से वीडियो हो जाता है और फिर फॉरवर्ड भी कर दिया जाता है। पता नहीं कौन किस शक्ल में खड़ा हो, और पता नहीं कौन कैसा वीडियो बनाकर हमारा वायरल कर दे। इसलिए हमें इनको मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, या हम शरीक न हो तो इनको यहाँ से गुजारने की, और यहाँ से वो आसानी से निकल जाए, ऐसी हम सबको मिलकर कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ये जो मस्जिदें हैं वहाँ टाट पट्टी भी लगा दी जाएगी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि हो सकता है कि कोई किसी के पेशानी पर लिखा हुआ तो नहीं होता कि भाई ये सही है या गलत है, तो इन्होंने वो टाल पट्टा लगा देंगे। जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ टाल पट्टा हो सकता है कि कोई कुछ ऐसा लिख दे या कुछ ऐसा बोल दे, इसलिए वो भी तिरंगा यात्रा तो निकाल रही है, पुलिस निकाल रही है, लेकिन उनको भी कुछ खदशा तो है। इसलिए हमें भी चौकन्ना रहना है, हम भी चौकन्ना रहकर इज्जत और बावकार के साथ और इकराम के साथ इनको रुखसत करने की हम कोशिश करें। अल्लाह ताला की बातों पर